वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। UCC यानी कि यूनीफॉर्म सिविल कोड का मसला इस वेले इंडिया के अंदर बड़े वड्डे लैवल पर पक चुका है, जिथे सरकारां हिमायत कर रही हैगियां ने इंडिया के अंदर इस कानून नूं लाउण दे लई। ते अपोजिशन की गल कर लीए या धार्मिक लैवल, चाहे वह सिख धर्म की गल कर लीए, मुस्लिम धर्म की गल कर लीए, जैनियां बोधियां की गल कर लीए, किते ना किते इस कानून का विरोध हो रहा है। असीं कल दे अपने खास प्रोग्राम के अंदर भाई बलदेव सिंह वडाला दे नाल भी गल कीती सी, जिन्हां ने साफ कहा सी कि इस कानून के मसले के उत्ते ऐ ना हो कि इस देश दीयां होर वंडां हो जाण। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस मसले के उत्ते की कहना है, इस गल नूं जानण लई अज असीं रकाबगंज साहब पहुंचे हां ते साडे नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान शाह हरमीत सिंह हल्का जुड़ चुके हैं। गल की शुरुआत फतेह दी साथ हरमीत सिंह। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। UCC सेंटर सरकार कितने ना कितने हर मसले के उत्ते आर्टिकल 370 की गल कर लीए, उस तो बाद 3 तलाक की गल कर लीए, हुण UCC की गल करिए, यूनीफॉर्म सिविल कोड की करिए। तुहाडी पार्टी का दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का की पक्ष है इस कानून के बारे? देखो ये जड़ा इशू है बहुत सेंसिटिव इशू है। यूनीफॉर्म सिविल कोड देश ਦੇ ਵਿੱਚ लागू करना यानी कि सारे धर्मां ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, इस बारे चर्चा चल रही है। मगर मैं समझदा कि जिहदी क्लैरिटी है जिन्हों सरकार नूं देना चाहिए, क्योंकि जिथे तक मैं सिख धर्म की गल करदा, सिख धर्म दे विच ज़्यादातर जिहड़े कानून है वो हिंदू एक्ट के अधीन चलदा है और असी ऑलरेडी इस सिस्टम दे विच 90% तक उसी विच इनवॉल्व हाँ। मगर जिहड़े 10% जिहड़ा सानू खुद मुख्तियारी दिंदा, खुद असी इहदे विच अपनी रिप्रजेंटेशन दुनिया दे विच रखदे हां, ये डिपेंड करता आर्टिकल्स के उत्ते। जिहड़ा आर्टिकल 26 है ये कोई अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। एफो जी कई जिहड़ियां चीज़ां ने जिहदे उत्ते अज एक बहुत बड़ी चर्चा बनी हुई है और मैं समझदा कि इहदी क्लैरिटी आए बिना किसी भी बंदे नूं कोई इहदे उत्ते टिप्पणी नहीं कसनी चाहिए, क्योंकि इहदे अगेंस्ट या इहदे फेवर दे विच। मैं देखा SGPC के प्रधान साहब ने पहले दिन ही छूट के कहता कि असी ये अगेंस्ट हाँ। तुहाडी वोटां की राजनीति हो सकती है कोई, मगर तुसी इहदी स्टडी किते बिना, इहदे बारे चर्चा किते बिना, इहदे बारे तुसी लोगों की राय लेते बिना तुसी इन्ना बड़ा डिसीजन किस तरह लै सकते हो? कोई भी बंदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अज बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी पोस्ट हैगी है और बड़ी जगह दुनिया साडे वल देखदी है। साडा कोई भी स्टैंड इस तरीके दे नाल इहदी फेवर या इहदे अगेंस्ट लेना मुनासिब नहीं है जब तक असी सारिਆਂ ਨਾਲ सलामा ना करिए। और ਜਿਹੜੀ जिथे तक मैं वर्बली अपने लोगों नाल गल कीती ਉਹਦੇ ਚ बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ फॉर्मर जस्टिस भी ने, ਵੱਡੇ वकील भी ने और ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ IAS ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्लैरिटी के बारे अज भी कोई प्रॉपर गल नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने हले क्लैरिटी जो नॉर्म्स बनाने ने वो 13 तरीक नूं आने ने। 13 जुलाई नूं जद उन्होंने उहदे नॉर्म्स देने ने, उस तो बाद इसनूं लागू करने की गल जिहड़ी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इहदे उत्ते अगेंस्ट होएगी तो अगेंस्ट जावांगे, जिहड़ी इहदे फेवर च होएगी तो फेवर की गल करांगे। मगर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का असी साडी टीम समूची श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट इस गल की वचनबद्ध है संगत नाल कि जिहड़ा भी काम उन्हां दी कौम की फेवरता होएगा, पंथ की चढ़ती कला का होएगा, असी उहदे लई स्टैंड लवांगे। असी किसी सरकारां दे नाल दबाव चावांगे और ना ही किसी सरकार सानू किसी तरीके दे नाल मना सकती है। मगर मैं समझदा कि साडी एक असी मॉडर्न जमाने दे विच रहिंदे होए, मॉडरेट कल्चर नू बिलोंग करते हुए सानू हर चीज़ देखनी चाहिए कि इहदा लार्जर इंटरस्ट साडा कम्यूनिटी दे उत्ते की है। सो असी उहदे उत्ते पूरा प्यारा देंगे। अगर असी अपने मुल्क के कानून की गल करने आर्टिकल 25 जिसके अंदर ऑलरेडी सिखों को पेशादारी हिंदू का दर्जा दिता जाता। अगर असी किरपान का मसला कहने इस मुल्क के अंदर सानू किरपान पाने की इजाजत तो है, मगर कितने ना कितने 9 इंच तो घट के 6 इंच रह गई है। बकायदा एयरपोर्ट से मैं अपना पर्सनल तजुर्बा भी अगर मैं कहा तो बकायदा हूँ किरपान कट के धारा तक चैक होती। सिखों लगता है कितने ना कितने उन्होंने आज़ादी जो साडा संविधान सानू देंदा उन्होंने कितने ना कितने दबाया जा रहा है। इत्थे तक गल्लां हो रही ने कि कल नूं किरपान के उत्ते बैन लग सकता है। साडियां सिख औरतां, साडियां सिख बीबियां हैलमेट पाने उत्ते मजबूर किया। कि तुहानूं लगता है कि इस तरीके का कानूनी अमेंडमेंट की जा सकती है आने वाले समय? देखो बिल्कुल नहीं की जा सकती है उत्ते, ना कोई बर्दाश्त करेगा और ना ही मैनूं लगता है कि सरकारां इन्नी पागल ने कि ये वाले काम करनगे। ये गल समझनी पेगी कि ये जिहड़ियां आर्टिकल है साडा आर्टिकल 26 दे विच बहुत कुछ क्लैरिटी हैगी है और उहदे विच अगर कोई अमेंडमेंट्स या चेंजिस आंदियां ने उहदे लई सरकारां साडे नाल सलाहां जरूर लैणगीਆਂ। मगर ये कदी नहीं हो सकता कि साडियां जिहड़ियां ककारां ने साडी मर्यादा उहदे नाल कोई छेड़छाड़ की जाए।
ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲਜਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 100% ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਵੈਦਰ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਵਰਲੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਆਏ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ। ਕੱਲ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕਲੀ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਾਰਮਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ 2 ਭਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, 2 ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, 2 ਗੁਰਪੁਰਬ, 2 ਘਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 328 ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਨੂੰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਕ ਚੋਰਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਗਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਸੁਪਰਿੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਕੱਦ ਵੱਧਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਵਧਾਓ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ YouTube ਤੇ ਪਾਓ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲਕ ਦਾ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਚੋਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ FIR ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ,
FIR ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ $1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਏ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲੇਗਾ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ $1 ਲੱਖ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਗੁਰਦਫੁਰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਸਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।